Yes, dear students, good morning. Welcome to one and all. Now we go to the next topic, agents of pollination. We already studied the what is pollination and what are the types of pollination. Already you know all of you know what is pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma. It is a pollination. There are two types in the pollination. The first one is self-pollination. Second one is cross-pollination. Self-pollination, cross-pollination. Okay. So, அதில் different types வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். The mostly in cross-pollinationக்கு நடக்கிறதுக்கு some of the agents will need to conduct the cross-pollination. So, அந்த மீதி agents என்னென்ன agents they are involved in the cross-pollination அப்படின்றத நம்ம now we go with that. First of all, the chart already you know that the chart நம்ம புக்லேயும் இருக்குது and also see your books also. So that's a pollinating agents. நம்ம already study about the pollination, self-pollination, cross-pollination. And as the pollinating agents we studied, the pollinating agents are classified into two types, abiotic and biotic things. That's a biotic things is a living things will help to conduct the pollinating process, and abiotic means the non-living things help to conduct the cross-pollination processing. Okay, so what are the abiotic things? There are two major things. One is the water, another is the water, another one is the wind. That is, pollination takes place by water. It is called hydrophily. What does it mean? Hydrophily. Hydrophily means pollination takes place by water. And the next one, it's a wind pollination. It's a pollination takes place through wind. It is called another anemophily. It means anemophily. Okay, two major things will be in the abiotic, non-living compounds. Then will be the pollinating agent in the biotics, all living things, especially insects, birds, animals. Okay, they are a lot of things they are involved in the pollinating agents. Okay, we study about each one. Now go to the first abiotic things, anemophily. What is anemophily? The pollination takes place through the wind. காற்றின் மூலமாக நடக்கக்கூடிய pollination. அதாவது the pollen grains carry through the air. pollen grains காற்று மூலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு ஸ்டிக்மா மேலே விழுகக்கூடிய ஒரு processing. That processing is called another anemophily. So the wind pollinated flowers are called anemophilous. That is the difference between anemophilous. What is the anemophilous flowers? The flowers are pollination. In the flowers, the pollination takes place by wind. Wind மூலியமாக நடந்ததுன்னா அந்த மீதியான ஃப்ளவருக்கு anemophilous flowers அப்படின்னு பேர். The wind pollination plants are generally situated in the wind exposed region. அதிகமான wind அடிக்கக்கூடிய காற்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் அதிகமாக அது தெரியும். Therefore, pollen may not reach the target flower effectively. So, அதனால் the pollen grains cannot reach. இப்போ ஒரு காற்று அடிக்கிற வச்சுங்க, heavy wind, the pollination spread over the wind. wind மூலிமா அங்கேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும், காற்றுல பறந்து வரும். கரெக்டாக ஸ்டிக்மாவில் தான் they can fall down அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது. there is a possibilities தான். ஓகே, ஒரு 100 pollen grains பறந்து வரலாம், ஒரு 10 pollen grains பறந்து வரலாம். அதில் எது ஸ்டிக்மாவில் விழுகுன்னு சொல்ல முடியாது. எதர் கீழே ஃபால் டவுன் ஆகி கீழே விழுகலாம், இல்லை வேறு மண்ணுலையோ இல்லை வேறு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ வந்து ஃபால் டவுன் ஆகலாம். ஸோ தேர் வில் பி ஸ்டிக்மாவில் தான் விழுகணும். தே வில் பாசிபிள் டு த ஸ்டிக்மா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் பாசிபிலிட்டிஸ் இஸ் வெரி 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 லெஸ். ஓகே, ஸோ த pollen grains will be என்னது லாஸ் ஆஃப் pollen grains அதிகமாக இருக்கும். மோர் நம்பர் ஆஃப் pollen grains will be lost. So the type of organism, the type of flowers produce the much number of pollen grains. அதிகமான எண்ணிக்கையில் pollen grains ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனால் அது வேஸ்ட் ஆகும்போது இது பெரிய இதாக தெரியாது. ஸோ அதிகமான pollen grains ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதான நோக்கம் என்னென்னா பாசிபிலிட்டியை, வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தி கொள்வதற்கான காரணம் தான். ஓகேவா? ஸோ த ஃப்ளவர்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் ஆர் வேஸ்டட் டியூரிங் தி டிரான்ஸ்மிட். த காமன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் wind pollination flowers are grasses, sugarcane, bamboo, coconut, palm, maize. Mostly they are monocots. Okay. Now,
ஸோ இப்போ வாட் இஸ் அனிமோஃபிலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அனிமோஃபிலஸ்னால் காற்றின் மூலயமாக பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய ஃப்ளாருக்கு வந்து அனிமோஃபிலஸ் அப்படின்னும். ஸோ அதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எந்த மாதிரியான ஃப்ளார்ஸில் வந்து விண்ட் பாலினேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்களேன். த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் த பெண்டுலஸ் கேட்கின் லைக் ஸ்பைக் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ். பெண்டுலஸ் அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு, அப்படியே தலைகீழ தொங்கும் அந்த ஃப்ளார்ஸ் பூங்கொத்துகள். இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து ஃபால் டவுன் அப்படி தொங்குறது. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம். அதர்வைஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா கருவேல மரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளுடைய சீமை கருவேலன்னு சொல்லுவோம். அதோட ஃப்ளார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அப்படியே தலைகளை குத்தா தொங்கும். அந்த மாதிரியான பெண்டுலஸான டைப்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். த கேட்கின் ஸ்பைக் இதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நத்திங் பட் த ஃப்ளார்ஸ் வித்தவுட் ஸ்டாக் இல்லை காம்பு இல்லாத ஃப்ளார்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் பெண்டுலஸ் கேட்கின் அண்ட் ஸ்பைக் அப்படின்றது. த ஆக்சிஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அதர்வைஸ் பாருங்கள், த ஆக்சிஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எலாங்கேட் so that the flowers are broad well above the leaves. அந்த பூவோட ஆக்சிஸ் மெயின் ஆக்சிஸ்னால எல்லாமே நீளமாக இருக்கிறதுனால அந்த பிளான்ட்டோட இலையை விட்டு வெளியே நோக்கி இருக்கும். அப்போ ஈஸியாக காற்று அடிக்கும் போது அந்த போலன்கிரெயின்ஸ் வந்து ஒட்டுவதற்கும் இல்லை காற்றில் மூலயமா பரவுவதற்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, த பீரியாந்த் இஸ் ஆப்சன்ட். பீரியாந்த் இஸ் நத்திங் பட் இதர் கேலிக்ஸ் ஆர் கரோலா, தேர் இஸ் அவுட்டர் வேல் ஆஃப் த ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து மேபி ஆப்சண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் ஹைலி ரெடியூஸ்டு அல்லது என்னது ரொம்ப சிறுசாக இல்லை எண்ணிக்கையில் குறைச்சி எப்படினாலும் இருக்கலாம். நம்பரில் குறைஞ்சிருக்கலாம், இல்லைன்னா சைஸில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ இந்தமாரி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்கும். ஸோ அது வந்து அதிகமான வாய்ப்புகள் எதுக்கு, விண்ட் பாலினேஷனுக்கு. த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ஸ்மால், இன்கான்ஸ்பிகஸ், கலர்லெஸ், நாட் சென்டர்ட், டூ நாட் செக்ரீட் நெக்டார். ஃப்ளார்ஸ் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஃப்ளார்ஸாக இருக்கும், அதிகமான நெக்டார்ஸோ இல்லை ஸ்மெல் சென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாசனையோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. கலர்லெஸ், வெரி ஸ்மால் இன் நம்ம சைஸ். ஏன் அப்படின்னா கேனாட் அட்ராக்டிவ், நம்ம இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை. நம்ம பொதுவாக வந்து இது வந்து என்ன பாலினேஷன் ஏபயாட்டிக் திங்ஸ் மூலயமா நடக்கிறதுனால கேனாட் அட்ராக்ட் தி ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ அதனால் இது வந்து நாட் இன் கலர், நாட் ப்ரொடியூஸ் இன் தி நெக்டார் அண்ட் சென்டர். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், த ஸ்டாமன்ஸ் ஆர் நியூமரஸ். அதிகமான ஸ்டாமன்ஸ் இருக்கும். ஃப்ளமெண்ட்ஸ் ஆர் லாங், எக்ஸட்டட் அண்ட் வெர்சடைல். வெர்சடைல்னால் இந்தமாரி ஆந்தர் இருக்கும், ஆந்தரில் சைடில் இந்தமாரி ஃப்ளமெண்ட்ஸ் வந்து ஒட்டியிருக்கும். இதுக்கு பேர் என்னது, வெர்சடைல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, நவ் ஸோ நிறைய ஸ்டாமன்ஸ் இருக்கும். ஏன் நிறைய ஸ்டாமன்ஸ் இருக்கணும், அப்போ தான் அதிகமான போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகும். ஆந்தர் ப்ரொடியூஸ் எனார்மஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் கம்பேர்ட் டு தி நம்பர் ஆஃப் ஓவில்ஸ். ஓவில்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது எக்கச்சக்கமான எண்ணிக்கையில் 100 அண்ட் மல்டிப்ளை 100ல் அதிகமான போலன் கிரெயின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும், லைட்டாக இருக்கும், வெயிட்லெஸ், கம்மியாக இருக்கும், ட்ரையாக இருக்கும். ஏன் இருக்கணும், தேர் இஸ் என் மைன்யூட், ட்ரை அண்ட் லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதா தான் காற்றில் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக தேக்கேன்னு ஃப்ளோட் ஆகி போக முடியும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. இட் கேன் ஈஸிலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், so that they can be carried to the long distance. In some plants, anthers burst violently. ரொம்ப வேகமாக எப்படி நம்ம பலூனில் வந்து டப்புன்னு வெடிக்குதோ அந்த மாதிரி வந்து பஸ்ட் ஆகும். அப்படி பஸ்ட் ஆகும்போது ரிலீஸ் அ போலன் இன் டு தி, அதாவது அப்படி வந்து அதிகமான ஜர்க்கில் வந்து காற்றில் வந்து அது ரிலீஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் உர்டிகா அப்படின்றது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டிக்மாஸ் ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி, இதோ ஸ்டாமனோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டிக்மா வந்து எண்ணிக்கையில், தட் மீன்ஸ் அதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸாக இருக்கும். லார்ஜ், ப்ரொட்ரூடிங் வெளி நோக்கி நீட்டி கொண்டு இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பிரான்ச்டு, அதில் நிறைய என்ன இருக்கணும், பிரான்ச்டு ஃபெதர், ஹேர், சின்ன ஃபெதர்ஸ் மாரி பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். அடாப்டட் டு ஈச் போலன் கிரெயின்ஸ், அதனால் இந்த மாதிரி வெளி நோக்கி இருக்கிறது. இந்த மாதிரி வெளியில் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மா வந்து வெளி நோக்கி நிறையா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். இந்தமாதிரி பிரான்ச்சு ஸ்டிக்மா இருக்கலாம். அல்லது ஃபெதர்னா அது சின்னதாக ஹேர் லைக் சக்ஸஸ், இந்த மாதிரி ஃபெதர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிக்மா இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக போலன் கிரெயின்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா தே கேன் டேக் இட், ஈஸியாக வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அதில் ஒட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால் இந்தமாதிரி ஃப்ளார்ஸில் இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளார்ஸ் பிஃபோர் த நியூ லீவ்ஸ் அப்பியர். ஓகே, ஸோ ஃப்ளார்ஸ் வந்து புது லீஃப் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளார்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது சில பிளான்ட்ஸில். ஸோ த போலன் கேன் பி கேரிட் வித்தவுட் ஹைண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். அதனால் போலன் ஈஸியாக வந்து கேரிட் பண்ண போகுது. ஏன்னா இந்த இலைகள் வந்து பெருசாகிடுச்சுன்னா இலைகள் வந்து எதை மறைச்சிரும், பூவை மறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அதில் ஃபால் டவுன் ஆகிறது வாய்ப்புகள் பாதிக்கப்படும். அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் தான் நோக்கி
போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா நோக்கி வந்து வர்றதுக்கு வந்து விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னது குறைய ஆரம்பிக்கும். அதனால் அந்த லீவ்ஸ் பெருசாகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து பூத்து அதோடைய டிரான்ஸ்மிட்டிங் ப்ராசஸை நடத்துகிறோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது இப்போ அனிமோஃபிலஸ் ஃப்ளார்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ அனிமோஃபிலஸ்னால் என்ன, அதில் அந்த ஃப்ளார்ஸில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ், அனிமோஃபிலஸ் ஃப்ளார்ஸில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், அதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று பாலினேஷன் மெய்ஸ், ஜியா மெய்ஸ் உங்களுக்கு வரையும் சோளம் வகையில். இந்த மெய்ஸ் இஸ் அ மொனேசியஸ். மொனேசியஸ்னால் ஆல்ரெடி யூ நோ திஸ், இட்ஸ் அ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார். மேல் ஃப்ளார் தனியாக இருக்கும், ஃபீமேல் ஃப்ளார் தனி. இந்த மேல் ஃப்ளாரும் ஃபீமேல் ஃப்ளாரும் தனித்தனியாக ஒரே பிளான்ட்டில் இருந்தால், ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மொனேசியஸ். யூனிசெக்சுவல்னாலே மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் அ மேல் ஃப்ளார் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார் இருந்தால் அதற்கு பேர் என்னது, யூனிசெக்சுவல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இந்த மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பேர் இது டாசல் இஸ் பார்ன் டெர்மினலி. பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மேல் இன்ஃப்ளாரன்ஸ் எங்கே இருக்குது, எண்டில் நுனி, அதான் டெர்மினல். அதுக்கப்புறம் வந்து செடி வளராது. நீங்கள் சோளா தட்ட அந்த செடியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எண்டில் வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் cannot grow, it can stop the grow. ஸோ அதனால் the word is called in a terminal எண்டில். அண்ட் the female inflorescence cob laterally சைடில் அந்த பார்த்தீங்களா ஃபீமேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்களா. இது வந்து ஒரே பிளான்ட்டு, மேல் ஃப்ளார் இந்த இடத்துல இருக்குது, ஃபீமேல் ஃப்ளார், அதுமாரி மேலும் ஃபீமேலும் ஒரே பிளான்ட்டில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னதுங்க, மொனேசியஸ். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார் present in the same plant, that is called another monoecious. Maize pollens are large, okay, and heavy and cannot carried by light breeze. ஓகே, இந்த இதோட போலன் கிரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவும் கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் இருக்கிறதுனால ஒரு சாதாரண காற்று அடிக்கிறது மூலியமாக அது என்ன பண்ண முடியாது, பறந்து போக முடியாது. அதே நேரத்தில் ஓகேவா, மெய்ஸ் பொலன்ஸ் ஆர் லார்ஜ் அண்ட் ஹெவி. அதே நேரத்தில் ஹவர் இந்த மைல்டு விண்ட், ஒரு சின்ன விண்ட் அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த பிளான்ட் அப்படியே இங்கே ஆடும். அப்படி ஷேக் ஆகும்போது மேலே இருக்க போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படியே என்ன பண்ணும், அப்படியே கீழ் நோக்கி அப்படியே ஃபால் டவுன் ஆகும். கீழ் நோக்கி விழுகும் போது அங்கே யார் இருக்கா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபீமேல் ஃப்ளார். அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளாரை தான் இங்கே என்லார்ஜ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்குது, நல்லா சில்கி, நல்லா அப்படியே மினுக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே சிக்கலில் முடி மாரி இருக்கும், கொசன்னு இருக்கும், ப்ரௌனிஷ் கலர், சம்டைம் வில் பி சைனிங் இன் திஸ். ஸோ ஈஸியாக வந்து இங்கேருந்து மேலே வந்து கீழே விழுகும் போது தே கேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இப்படி விழுகும், ஃபாலோ ஆகும்போது ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம், அந்த இது சின்னதாக காற்றடிக்கும் போது இப்படி அசையும் போது கீழே விழுந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம். ஓகேவா. ஸோ ஹவர் த மைல்டு விண்ட் சேக் த மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் டு ரிலீஸ் த போலன் விச் ஃபால்ஸ் வெர்டிகலி பிலோ. ஓகே, வெர்டிகலாக கீழ் நோக்கி விழுகும்போது த ஃபீமேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆஸ் அ லாங் ஸ்டிக்மா. என்னது இது, ஸ்டிக்மா என்ன ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருக்குமா, 23 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அதோட லென்த் இருக்குன்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் ப்ரொஜெக்டிங் பியாண்ட் த லீவ்ஸ். த போலன் ட்ராப் ஃப்ரம் த டாசல் இஸ் காட் பை ஸ்டிக்மா. அதை யார் பிடிப்பா, இந்த ஸ்டிக்மா வந்து மேலேருந்து கீழே வரும்போது பிடிச்சிக்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான என்னது பாலினெட்டிக் ப்ராசஸில். ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோஃபிலி. அடுத்து வந்து ஏபயாட்டிக்கில் ஹைட்ரோஃபிலி, வாட்டர் மூலியமாக த பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை வாட்டர். சரி, இப்போ ஒரு சின்ன கான்செப்ட், பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை வாட்டர் அப்படின்னா ஹைட்ரோஃபிலஸ் ஃப்ளார் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹைட்ரோஃபிலி. அந்த பிளான்ட்டில் நடக்குதோ அந்த பிளான்ட்டுக்கு பேர் ஹைட்ரோஃபிலஸ். நல்லா நான் வச்சுங்க, மோஸ்ட்லி த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸில் தான் வந்து ஹைட்ரோஃபிலி மெத்தட்ஸ் வந்து நடக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் ஆல் த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் இஸ் நாட் takes place through the hydrophily methods. A lot of aquatic plants takes place by என்னது wind pollination. அனிமோஃபிலியில் தான் நடக்குது, மறந்துடாதீங்க. சில நேரம் ஒன்று வேலை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ என்னது சில அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸாக கொடுத்துட்டு இதில் பாலினேஷன் என்ன நடக்கும், என்ன மெத்தடில் நடக்கும்னு கேட்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட திங்கிங் ஒரே தாட்டு, அக்வாட்டிக் பிளான்ட்னாலே அது ஹைட்ரோஃபிலஸில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு போடுவோம். நாட் ஆல் த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ், எல்லா அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ்லேயும் ஹைட்ரோஃபிலி மெத்தட் நடக்கிறது கிடையாது. ஒரு சில அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஹைட்ரோஃபிலஸ் மெத்தட்ஸ் நடக்குது. ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாலிஸ்னேரியா ஹைட்ரில்லா. there are a number of aquatic plants, only few plants, நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்குது அக்வாட்டிக்கில். few plants are pollen grains takes place by water. சில தான் வந்து அது வாட்டர் மூலியமாக நடக்கும். floral envelope hydrophilous plants are reduced or absent. ஓகே, ஃப்ளார் கவரிங் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இருக்காது, அப்படியே இருந்தால் ரொம்ப சைஸு சிறியதாக இருக்கும். இன் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் லைக் ஐகோர்னியா அண்ட் லில்லி பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ தி விண்ட் ஆர் பை இன்செக்ட்ஸ். அந்த ஐகோர்னியான்னு சொல்லுவோம், ஆகாய தாமரை. ஓகேவா, வெங்காய தாமரைன்னு சொல்லுவோம். அதே நேரத்தில் வாட்டர் லில்லி. ஓகே, இதில் பாலினேஷன் எப்படி நடக்குது, விண்டு மூலியமாக நடக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இன்செக்ட்ஸ் பாலினேஷன் நடக்கும்.
இது மோஸ்ட்லி எல்லாமே தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் தான். பட் என்ன நடக்குது பாருங்க, wind pollination நடக்குது, insect pollination நடக்குது. There are two types of hydrophilia இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிஹைட்ரோஃபில்லி, another one will be ஹைப்போஹைட்ரோஃபில்லி. எபிஹைட்ரோஃபில்லினா அபோவ், அதாவது என்னது வாட்டர் சர்ஃபேஸில் நடக்கக்கூடியதுக்கு பேர் எபிஹைட்ரோஃபில்லி அப்படின்றது. வாட்டருக்குள்ளே ஜஸ்ட் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர், இதுக்கு பேர் hypohydrophilia. The word hypo means below, ebi means above. Okay, so that's a method. It's epihydrophilia, hypohydrophilia. In most of the hydrophilous flowers, the pollen grains possess the mucilage, ஒரு ஜெல்லி மீதியான ஒரு ஆயில் மீதியான ஒரு மியூசிலேஜ் இருக்கும், கவரிங் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் தி வெட்டிங். ஓகே, காய்ந்து விடாமல் இது பண்ணி விடாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த தண்ணியில் இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஈரமாகி இதாயிரும். ஸோ அந்த இதாகிறத தவிர்க்கிறதுக்காக இது இருக்குது. ஓகே, ரைட். அந்தமாதிரி அடுத்து பாருங்கள், எபிஹைட்ரோஃபிலியா என்னது, பாலினேஷன் அக்கர்ஸ் இன் தி வாட்டர் லெவல் நடக்குது. வாலிஸ்னேரியா, ஸ்பைராலிஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அடுத்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எலோடியா. இப்போ நம்ம வாலிஸ்னேரியா மட்டும் பார்க்க போகிறோம், எப்படி நடக்குது. இது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்கள். இட் இஸ் ஏ டயேசியஸ். நல்லா கவனிங்க, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம், என்ன படிச்சிங்க, மொனேசியஸ். இதில் வந்து என்னது டயேசியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மேல் ஃப்ளார் தனி பிளான்ட்லையும் ஃபீமேல் ஃப்ளார் தனி பிளான்ட்லையும் இருக்கும். ஓகே, புரிஞ்சுங்க. இதுக்கு அப்போ அந்த ஃப்ளார் தனித்தனியாக இருக்கும். ஒரு பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளாரையும் இன்னொரு பிளான்ட்டில் ஃபீமேல் ஃப்ளாரையும் இருக்கும். சப்மர்ஜ்டு, என்னது தண்ணிக்கு அடியில் இருக்கும். அன்ரூட்டட் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ், ரூட்டட்னா ஒரு சாயிலில் என்ன இருக்கும், அட்டாச் ஆகிருக்கும் பிளான்ட்ஸ். இந்த ஃபீமேல் பிளான்ட்ஸ் பியர்ஸ் சாலிட்டரி ஃப்ளார்ஸ். ஓகே, ஒரு சிங்கிளாக ஒத்த பூவாக போகக்கூடியது. ஓகே, which arise to the surface of the water level using a long coil stalk time of the pollination. இது உங்களுக்கு இப்போ டயக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லுறேன், பார்த்தா புரியும். ஃபர்ஸ்ட் see that, இப்போ 2 பிளான்ட் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது ஒரு பிளான்ட்டு, இது ஒரு பிளான்ட்டு. ஸோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து என்ன ஃப்ளவர் இருக்குது, ஸ்டாமினேட் ஃப்ளார்ஸ் போட்டிருக்கு. ரெண்டாவது பாருங்களேன், பிஸ்டிலேட் ஃப்ளார் அப்படின்னு போட்டிருங்க. அப்போ இதில் என்ன தெரியுது, திஸ் இஸ் கால்ட் என்னது, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மேல் ஃப்ளார், ஸ்டாமினேட்னா மேல், இது வந்து female flower. Okay, male and female flower concept. Okay, so you see that. Okay, so அப்போ இந்த பிளான்ட் என்னது டயேசியஸ். ஓகே, அப்போ இது வந்து மேல் ஃப்ளார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட்டு, இது வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட். இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் காயில் ஸ்டாக்குமே இருக்கும். மேலே வந்து தண்ணி இதுதான் வாட்டர் லெவலில் அப்படியே என்ன பண்ணும், மேலே வரைக்கும் இருக்கும். அந்தமாதிரி காயிலிங் என்னது ஸ்டாக் ஒன்று இருக்கும். இதில் ஃபீமேல் ஃப்ளார். ரைட், மேல் ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்கும். இதுதான் வந்து மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். ஓகே, ஸோ மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ், இந்த நிறைய மேல் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும். இது ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி ஆனோடனே இது பஸ்ட் ஆகி மேல் ஃப்ளார் மேல் நோக்கி என்னது பஸ்ட் ஆனோடனே என்ன பண்ணுவோம், தண்ணியிலேருந்து அடியில் இருக்குது, வெடித்த உடனே உள்ளேருந்து வெளியே வந்த ஃப்ளார் வந்து என்ன அப்படி தண்ணியில் மேய்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே ஃபீமேல் ஃப்ளாரில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு கான்கேவ்னஸ் மாரி ஒரு குழி மாரி இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து வாட்டர் கரண்ட் மூலியமாக இங்கிட்ட மேய்ந்துக்கிறக்கூடிய மேல் ஃப்ளாரை என்ன பண்ணும், தன்னுக்குள்ளே அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளும். ஸோ ஆஃப்டர் தே கேன் அட்டாச் தி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார். பார்த்தீங்களா, திஸ் இஸ் கால் மேல் ஃப்ளார், திஸ் இஸ் கால் ஃபீமேல் ஃப்ளார். மேல் ஃப்ளார் வந்து அப்படியே என்ன பண்ணுறது, இதில் அட்டாச் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் பாலினேஷன் நடந்துருது. பாலினேஷன் நடந்த உடனே இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே அந்த காயிலிங் பண்ணிக்கணும், திருப்பி காயிலிங் பண்ணி கீழே போயிடும், தண்ணிக்கு அடியில் சர்ஃபேஸ்க்கு வாட்டர் சர்ஃபேஸுக்கு கீழே போயிடும். இதுதான் ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வாலிஸ்னேரியாவில். ஓகே, மேல் ஃப்ளார் இங்கே இருக்குது, அது பஸ்ட் ஆகி என்ன பண்ணும், கீழே இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பேக் இருக்கும், அதுலேருந்து மேல் ஃப்ளார் ஒவ்வொரு மேல் ஃப்ளார் உடஞ்சி மேலே வந்து மேந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதோட என்ன பண்ணும், ஃபீமேல் ஃப்ளார் ஃபியூசன் ஆகி ஃபியூசன் நடந்து முடிச்சோம், தட் இஸ் நாட் ஏ ஃபியூசன், தட் இஸ் அ பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சோடனே அப்படியே சுருங்கி என்ன பண்ணும், கீழே வந்துடும். சீட்ஸ் வந்து கீழே தான் ஃபார்ம் ஆகும், அடியில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் வெரி எக்ஸாம்பிள். இதுக்கு ஹைட்ரோஃபில்லியில் இது என்ன மெத்தடு, எபிஹைட்ரோஃபில்லி மெத்தட். என்ன மெத்தட், எபிஹைட்ரோஃபில்லி மெத்தட். அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஹைப்போஹைட்ரோஃபில்லி மெத்தட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு பாலினேஷன் அக்கர்ஸ் இன்சைட் த வாட்டர், தட் மீன்ஸ் பிலோ த சர்ஃபேஸ்க்கு கீழே நடக்கூடியது. எக்ஸாம்பிள் ஜோஸ்ட்ரா மெரைனா அண்டு செரட்டோஃபிலம். ஓகே, இதில் அதான் மெத்தட்ஸில் வந்து தண்ணிக்கு அடியில் நடக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூவோஃபில்லி. ஸோ த வேர்ட் யூ கேன் மென்ஷன் ஜூ அப்படின்னா என்னது, அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ் மூலிமா நடக்கக்கூடிய எல்லா பாலினேஷனுக்கும், அது இன்செக்ட்ஸாக இருக்கலாம், அது பட்டர்ஃப்ளையாக இருக்கலாம், அது பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஹியூமன்ஸாக இருக்கலாம், யாராக வேணா இருக்கலாம், அவங்கள எல்லாத்துக்கும் காமனான டேர்ம் தான் என்னது,
ஜூவோஃபில்லி. ஓகே, இதெல்லாம் என்னது பயாட்டிக், என்னது பயாட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஏபயாட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கால் ஜூவோஃபில்லி. அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு பேர் ஜூவோஃபில்லஸ். அனிமல்ஸ் தட் பிரிங் அவுட் பாலினேஷன் மேபி பேர்ட்ஸ், பேட்ஸ், ஸ்னைல்ஸ், இன்செக்ட்ஸ். இதில் எது வேணாகும். த இன்செக்ட்ஸ் ஆர் வெல் அடாப்டட் டு பிரிங் த பாலினேஷன். இன்செக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம், அதிகமாக நடக்கிறது. அது ரொம்ப முக்கிய ஒரு மாதிரியான ஒரு கம்பேரிட்டிவ், அது தன்னுடைய லைஃப்பையே வந்து இதில் மிங்கிள் பண்ணி பாலினேஷனோட சேர்ந்து இணையாக நடத்தி சொல்லும். எது இன்செக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ரைட். த லார்ஜ் அனிமல்ஸ் லைக் ப்ரைமேட்ஸ், இந்த குரங்கு மீதான பெரிய அனிமல்ஸு. ஓகே, ஆர்போரியல் ரோடன்ஸ் சொல்லுமா இல்லையா, கொறிக்கக்கூடிய கடிக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸு, லிசார்ட்ஸ். ஸோ ஹேவ் பீன் ரிப்போர்ட்டட் அஸ் அ பாலினேட்டர்ஸ். இதெல்லாம் கூட பாலினேஷனில் ஒரு ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகுது. அது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியாது. அதுவும் அது தேவைக்காக ஃப்ளாஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணோம். அப்போ பாலினேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்கும். அந்தமாரி மெத்தட் தான் இந்த மெத்தடில் நடக்கும். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஆர்னித்தோஃபில்லி. ஆர்னித்தோஃபில்லி மீன்ஸ் நத்திங் பட் த பேர்ட்ஸ். பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை தி பேர்ட்ஸ் மூலிமா நடந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது ஆர்னித்தோஃபில்லி அப்படின்னு பண்ணுவோம். சம் காமன் பிளான்ட் தட் ஆர் பாலினேட்டட் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரித்ரினியா, பாம்பக்ஸு, சைசீரியம், பெக்னோனியா, ஸ்டெர்லீசியா, இதுமாதிரி நிறைய இருக்குது. அதுமாதிரி ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் தொடங்கி பறந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதோடைய அழகு பார்த்திங்கன்னா பீக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக ஷார்ப்பாக இருக்கும். அது அப்படியே என்ன பண்ணும், பறந்துக்கிட்டே தேனை குறிக்கும், ஸ்ட்ரக் பண்ணும். இட் கேன் லாங் பீக் வில் பி தேர். The sunbirds and honey eaters are some of the birds which regularly visit the flowers. Okay, next. Now go to the Ornithophilus flowers oda character enna. முதல்ல என்ன பார்த்தா நான் இருக்கா உங்களுக்கு அனிமோஃபிலஸ் பிளான்ட்ஸோட கேரக்டர் படுறோம். விண்டு மூலியம் பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அனிமல்ஸ் மூலியமா, எஸ்பெஷலி பேர்ட்ஸ் மூலியமாக, ஆர்னித்தோஃபில்லி மூலியம் நடந்துச்சுன்னா அந்த பேர்ட்ஸோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி லார்ஜ் இன் சைஸ். ஃப்ளார்ஸ் பெரிய சைஸில் இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் ஃப்ளார்ஸை நோக்கி என்ன பண்ணும், அந்த பேர்ட்ஸ் வரும். ஃப்ளார்ஸ் ஆர் டியூப்லார், ரொம்ப நீளம் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். கப் ஷேப்டு அண்ட் ஏர்ன் ஷேப், இந்தமாதிரி நீளமாக டியூப்லார் இருக்கும். இந்தமாதிரி ஃப்ளார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், நீளமாக டியூப்மே இருக்கும். இதுதான் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னா இந்த நீளம் மட்டும். ஓகேவா. ஸோ அதர்வைஸ் கப் ஷேப்பில் இருக்கலாம் அல்லது ஏர்ன் ஷேப்னு சொல்லுவோம். ஏர்ன் ஷேப்னா அந்த முதுமக்கள் தாலின்னு சொல்லுவோம்ல, மேலே ஒரு மாதிரியான அந்தமாரி குருவலாக ஜஸ்ட் அ மினிட் இந்தமாரி இருக்கும் ஃப்ளாரோட அது கீழே. ஓகே, பிரைடாக சிலசஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஷேப்லேயும் பெருசாக இருக்கும், அட்ராக்டிவாக இருக்கும். த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பிரைட்லி கலர், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெட் கலரில் இருக்கும். ஸ்கார்லெட்னு டார்க் ரெட்டில் இருக்குது. பிங்க், ஆரஞ்சு, ப்ளூ, எல்லோ விச் அட்ராக்ட் த பேர்ட்ஸ். த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணும், பேர்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும், பாலினேஷனுக்காக கூப்பிடும், பாலினேஷனுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் சென்ட்லெஸ், அதிகமாக சென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அண்ட் ப்ரொடியூஸ் நெக்டார் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ். பட் நெக்டார் என்ன பண்ணுவோம், அதிகமான எண்ணிக்கையில் அந்த தேன் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த ஹனி சுரக்கக்கூடியது. ஸோ அதை வந்து அதிகமான அந்த உணவுப் பொருள், இந்த ஹனியை வந்து அதிகமாக சுரக்கக்கூடியது. போலன் அண்ட் நெக்டார் ஃபார்ம் ஏ ஃப்ளாரல் ரிவார்ட்ஸ். அந்த போலன் வந்து உணவு, சில ஃப்ளார்ஸில் வந்து போலனை வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து உணவாக எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அந்தமாரி தன்னை தேடி வரக்கூடிய அந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரிவார்ட்ஸாக என்ன கொடுக்குது, போலனையும் அந்த நெக்டார்ஸையும் கொடுக்குது. ஓகே அப்படின்றாங்க. ரைட். த ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் ஆர் டஃப் அண்ட் லெதரி அண்ட் டு வித்ஸ்டாண்ட் த பவர்ஃபுல் இம்பேக்ட் ஆஃப் த விசிட்டர்ஸ். ஏன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உருவத்தில் பெரியது இன்செக்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால் அந்த ஃப்ளார் வந்து சைஸில் பெருசாக இருந்தது மட்டும் பார்த்தாது, அண்ட் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். ஈஸியாக வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து அதை ட்ரை டு சக் தி நெக்டார் அப்படின்னும் போது, நெக்டார் எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான அது வந்து ஸ்ட்ரென்த்தடாக இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஆர்னிதோ. அடுத்து பாருங்களேன், செரப்ட்ரோஃபில்லி. அதை பார்த்தாலே தெரியும். இட்ஸ் பாலினேஷன் டேக்ஸ் பை தி பேட்ஸ், வௌவால் மூலியமாக நடக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிகிலியா, ஆஃப்ரிக்கானா, ஆடன்சோனியா, டிஜிடேட்டா. ஸோ தீஸ் ஆர் த பிளான்ட்ஸ் as example for செரப்ட்ரோஃபில்லி. மேலகோஃபில்லினா பாலினேஷன் பை ஸ்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நத்திங் பட் நத்தை. ஓகேவா. ஸோ அண்ட் ஸ்னைல்ஸ் இஸ் ஆர் ஸ்மால் மேலகோஃபில்லஸ். ஓகேவா. இதில் வாட்டர் ஸ்னைல்ஸு, க்ரௌலிங்கு, லேம்னா பாலினேட்டம், லேமினா இதெல்லாம் வந்து பாலினேட். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டமோஃபில்லி அப்படின்னா பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ். சின்ன சின்ன எறும்புலேருந்து எல்லா பெரிய இன்செக்ட், கொஞ்சம் பெரிய இன்செக்ட்ஸ் வரைக்கும். ஸோ எண்டமோஃபில்லி
பாலினேட் பை ஆண்ட். இதுக்கு வந்து யார்? மிர்மிகோஃபில்லி. மிர்மிகோஃபில்லினால இந்த பாலினேஷன் எதில் நடக்குது? ஆண்ட் மூலியம். இன்செக்ட்ஸ் தட் ஆர் வெல் அடாப்டட் டு பிரிங் த பாலினேட்டிங் ஆர் பீஸ், மாத்ஸ், பட்டர்ஃப்ளைஸ், அந்து பூச்சின்னு சொல்லுவோம், பட்டர்ஃப்ளைஸ், ஃப்ளைஸு, வாஸ்ப்ஸு, குளவி, ஸோ அண்டு பீட்டில்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன வண்டு போன்ற அமைப்புகள், இதெல்லாம் வந்து இன்செக்ட்ஸ், பீஸ் ஆர் மெயின் ஃப்ளார் விசிட்டர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பூக்களை தேடி அதிகம் போய் நெக்டார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எப்படி ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மாமரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எறும்புகள் அதிகமாக இருக்கும். இது அந்த சொல்லுவோம் ஒரு மாதிரி சிவப்பு கலரில் எறும்புன்னு சொல்லுவோம், அந்த இது இருக்கும். அதே நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதில் மருந்தடிச்சு கொண்டுருவோம். மாமரத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ப்ரே வச்சு மருந்தடிப்போம். அடிக்கும் போது என்ன பண்ணும், இந்த எறும்புலாம் செத்து போயிடும். நம்ம எறும்புலாம் செத்துச்சுன்னா எப்படி பாலினேஷன் நடக்கும்? பாலினேஷன் நடக்காது. பாலினேஷன் நடந்தால் தான் உங்களுக்கு மேங்கோ உருவாகும். ஐயோ நான் மருந்தாரம் அடித்தேனே மேங்கோ உருவாகலைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாம் ஒரு சில இன்செக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா விட்டுறணும். அது நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜாக, ஹெல்ப்ஃபுல் இன்செக்டாக, ஹார்ம்லெஸ்ஸாக அப்படின்றத நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். அது ஸ்டடி பண்ணாமே நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, ரைட். இன்செக்ட் த சீஃப் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம். ஏன்னா நம்ம பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம், நம்மளாக இருக்கலாம், இல்லை மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே பாலினேட்டிங் இன்வால்வ் ஆனாலும் இன்செக்ட்ஸ் அளவுக்கு யாருமே அந்த அளவுக்கு இல்லை. மேஜராக அதிகம் வந்து இன்செக்ட் தான் பண்ணுது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ எண்டோஃபிலஸ் ஃப்ளாஸோட கேரக்டர்ஸ் என்ன? வாட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் எண்டோஃபிலாஸ்? ஃப்ளாஸ் ஆர் ஜென்ரலி லார்ஜ், பொதுவாக லார்ஜாக இருக்கணும். இஃப் ஸ்மால் தே ஆர் அக்ரிகேட்டட் இன் டென்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். ஒருவேளை ஃப்ளார்ஸ் வந்து ஏன் சார் எதுக்கு பெருசாக இருக்கணும்? நம்ம என்ன இது ஐ திங்க் ஆர்னித்தோஃபில்லினா பேர்ட்ஸ் மூலியமாக நடக்குதுன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளார் பெருசாக இருக்கணும். ஏன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே அதை ஷக் பண்ணும்போது ஃப்ளார் பெருசாக தான் இருக்கணும். இன்செக்ட் சிறுசான இன்செக்ட்லாம் எறும்புறான் போதுமே, சின்ன ஃப்ளாராக போதுமே. இருந்தாலும் சின்ன ஃப்ளார் ப்ரொடியூஸ் அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அது என்ன பண்ணும், எல்லா ஃப்ளாரும் ஒன்றா சேர்ந்து கிளம்பிங்காக தே கேன் ப்ரொடியூஸ் ஏ அட்ராக்டிவ் கலராக இருக்கும். சின்ன ஃப்ளார்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எல்லா ஃப்ளாரும் ஒன்றா சேர்ந்து அக்ரிகேட் டென்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் அஸ்ட்ரேசியா ஃப்ளார்ஸாக பார்க்கலாம். நம்ம இதுக்கு பார்க்கலாம், நீங்கள் செம்பருத்தி சூரியகாந்தி ஃப்ளார்ஸ் வைப்போம். சூரியகாந்தி வந்து இட்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். பார்த்தா ஒரே ஒரு ஃப்ளாருமே தெரியும். சூரியகாந்தி இது வந்து ஒரு ஃப்ளார் கிடையாது, அதில் இருக்க எக்கச்சக்கமான ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பிரைட்லி கலர்ட், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். தே அட்ஜசன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளார்ஸ் மே ஆல்சோ பிரைட்லி கலர். ஃப்ளாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லீஃபு அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ் கூட என்ன பண்ணும், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்னா இன்செக்ட்ஸை வந்து வேகமாக அட்ராக்ட் பண்ணும் ஃப்ளாரை நோக்கி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோன்சிட்டியா, போகின்வில்லியா. இந்த போகின்வில்லியா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். போகின்வில்லியான்றது தெரியுமா இல்லையா? காகிதப்பூ. வீட்டில் தோட்டத்தில் இல்லை வெளியில் அட்ராக்டிவாக வளர்த்துருப்பாங்க காகிதப்பூ. அதில் வந்து ஆக்சுவலாக வெளியில் வந்து ஏன் காகிதப்பூனா, வெளியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலரு, எல்லோ, ஒயிட் கலர்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிறது வந்து முருன்னு உடஞ்சிடும். இட்ஸ் வந்து ஃப்ளார் கிடையாது, அதுக்கு பேர் பிராக்ஸ். அதுக்குள்ளே ஒயிட் கலரில் ஃப்ளார் இருக்கும். உள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒயிட் கலரில் ஃப்ளார் இருக்கும். அந்த வெளியில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பிராக்ஸ். ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா, அதனால தான் நம்ம காகிதப்பூன்னு பேர் வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல். ஏன்னா ஃப்ளாரை தவிர்த்து அது பக்கத்தில் இருக்க பார்ட்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது. ஃப்ளார்ஸ் ஆர் சென்டட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் நெக்டார். நல்லா அட்ராக்டிவ் சென்டடாக ஸ்மெல்லிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ என்னது நெக்டார் இருக்கும். ஃப்ளார்ஸ் விச் தேர் இஸ் நோ செக்ரீஷன் ஆஃப் த நெக்டார். ஓகே, சில ஃப்ளார்ஸ் வந்து நெக்டார்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா the flowers which there is no secretion of nectar, the pollen is either consumed as a food. ஸோ சில இதில் வந்து நெக்டார்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்குல்ல, அதவே என்ன பண்ணும், அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து உணவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும். ஓகே, ஆர் யூஸ்டு பில்டிங் அப் த ஹைவ், உணவாக எடுத்துக்கலாம். அல்லன்னா அது கூடு கட்டுறதுக்கு, அது வாழ்வதற்கான இடம் கட்டுறதுக்காக அது யூஸ் பண்ணுவாங்க, எஸ்பெஷலி ஹனி பீஸ். போலன்ஸ் அண்ட் நெக்டார்ஸ் ஆர் த ஃப்ளாரல் ரிவார்ட்ஸ். போலனும் நெக்டார்ஸும் அந்த போலன் அது ஃப்ளார் வந்து யார் கொடுக்குது, தன்னை விசிட் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்செக்ட்ஸுக்கு ரிவார்டாக கொடுக்குது. ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பாலினேட்டட் பை ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் த ஃபவுல் அடர் அண்ட் அட்ராக்ட் தி பாலினேட்டிவ். ஒரு மாதிரியான நெடி போன ஒரு மாதிரியான அன்வான்ட் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஸ்மெல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது வந்து ஈஸியாக வந்து பாலினேட்டிங்கை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஏஜென்ட்ஸை. இன் சம் ஃப்ளார்ஸ் ஜூசி செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். சில இதில் நல்ல ஜூசி செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் பியர்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட்ஸ் விச் சக்டு பை தி இன்செக்ட்ஸ். அதை உடச்சி பிச்சுக்கிட்டு அதை ஓட்ட போட்டு அதை என்ன பண்ணும், ஷக் பண்ணும் இன்செக்ட்ஸ். இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த அடாப்டேஷன் கேரக்டர்ஸ் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் தி இன்செக்ட் எண்டோஃபில்லி நடக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸோட கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம். ஓகேங்களா, அதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த ஆல்ரெடி சி தட் என்னென்னா டைப்ஸு என்ன மூலியம், பீட்டில் மூலியம் நடந்தால் இதுக்கு பேர் என்னது கேந்த்ரோஃபில்லி, மாஸ் மூலம் இருந்தால் பேலனோஃபில்லி, பீஸ் மூலியம் இருந்தால் மெலிட்டோஃபில்லி, பட்டர்ஃப்ளைஸ் மூலியம் நடந்தால் சைக்கோஃபில்லி, ஸ்னைல்ஸ்
Malacophily, birds Ornithophily, bats Chiropterophily, ants Myrmecophily. So these are the names. மறந்துடாதீங்க. ஸோ அந்த நேம்ஸை வச்சு நம்ம நிறைய ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ரிப்பீட்டடாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு மெமரி ஆயிரும். ஓகே ரைட். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்செக்ட் பாலினேஷன் ஒரு பிளான்ட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நடக்குது. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். இட்ஸ் அ லீவர் மெக்கானிசம் மெத்தட். அதில் நடக்கிற மெத்தடை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லீவர்னால் நம்புதல் மூலியமாக நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு பெரிய ஒரு கடப்பறை வச்சு பெரிய கல்லை பிரட்ட முடியும்னா ஒரு கடப்பறை வச்சு லைட்டை நம்பினா தே கேன் ஈஸிலி லிஃப்டட். ஸோ தட் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் த லீவர். ஸோ அதேமாரி இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு டயக்ராம் வச்சு சொல்லிடுறேன். முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள். த ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ், த ஃப்ளார் இஸ் ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ். நல்ல வார்த்தை நல்லா இருக்கா? அப்படின்னா அது ப்ரோனா முன்னாடியே யார் ஆண்ட்ரிஷியம் முன்னாடியே மெச்சூரிட்டி ஆகுது. அண்ட் த கொரோலா இஸ் பைலிபியேட். கொரோலா வந்து என்ன பண்ணும், ரெண்டாக பிளவுபட்டிருக்கும். ரெண்டாக பிளவுபட்டிருக்கு வித் 2 ஸ்டாமன்ஸ். 2 ஸ்டாமன்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாமன்ஸ் இருக்கும் தெரியுதுங்களா? அடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்டாமன்ஸ் இருக்கும் தெரியுதுங்களா? ரைட். ஈச் ஆந்தர் ஹேஸ் அன் அப்பர் ஃபெர்டைல் லோப் அண்ட் லோவர் ஸ்டெரைல் லோப். மேலே வந்து ஃபெர்டைல் லோபையும் கீழே வந்து என்னது ஸ்டெரைல் லோபையும் இருக்கும் இங்கே ஈச் ஆந்தர். ஓகே, இப்போ நம்ம டயக்ராம் வச்சு போவோமே. பாருங்களேன் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் இப்படி இருக்கும். அந்த இங்கே இங்கே ஒரு ஸ்டாமன், அடுத்து இங்கே குட்டையாக ஒரு ஸ்டாமன். பார்த்தீங்களா? இது வந்து என்ன இருக்கும், ஃபெர்டைலாக இருக்கும். இது வந்து என்னது ஸ்டிரைலாக இருக்கும். இதுதான் அது. இது இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஓகே, see that. இப்போ வந்து என்ன பண்ணால் அந்த இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது. இது என்னது, திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டிக்மா. இங்கே ஒன்று இருக்கா இல்லையா? இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்னது, ஸ்டிக்மா. ஓகே, we go that now. ஸோ இப்போ ரெண்டாக பிளவு போட்டிருக்கோம். எது, அந்த கரோலா டியூப் பிளவு போட்டிருக்கும் போது அந்த கரோலா டியூப்பில் வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து உட்கார்றதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பிளேட் இது ஒரு உட்காந்து இல்லை என்னது ஒரு பிளாட்ஃபார்மே இருக்கும். அதில் வந்து இன்செக்ட் இருக்குது. இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தன்னுடைய இது மூலயமா தே கேன் ஷக் தி இன்செக்ட்ஸ். ஓகே சார், இந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து தே கேன் ஷக் தி நெக்டார்ஸை வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிருக்கும். அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்படி வந்து ஷக் பண்ணி புஷ் பண்ணும். இப்படி புஷ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் மெக்கானிசம் தான். இப்படி புஷ் பண்ணி ட்ரை டு டேக் தி என்னது நெக்டார் எடுக்கும்போது இந்த ஸ்டாமன் வந்து என்னது இன்ஃபர்டைல் ஸ்டிரைலாக இருக்கக்கூடியது. இந்த ஸ்டாமன் வந்து ஃபெர்டைல். இது அப்படி இதை புஷ் பண்ணும்போது மேலே இருக்க ஸ்டிக்மா வந்து ஸ்டாமன் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த இன்செக்டோட பேக் சைடில் அப்படியே படும். பேக் சைடில் படும்போது இதோட போலன் கெயின்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபால் டவுன் ஆகும். இதுதான் லீவர் மெக்கானிசம். இதை குத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், மேலே இருக்கிறது வந்து அந்த இன்செக்ட் மேலே போடும். ஏன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஸ்டாக்கில் தான் இருக்கும். இந்தமாதிரி தான் சொன்னேன், டயக்ராம் போட்டேன். இந்தமாதிரி ஒரே ஸ்டாக்கில் தான் இருக்கும். இது வந்து பெரிய ஸ்டாக்கில் இருக்கும். இது வந்து இன்ஃபர்டைல் ஸ்டெரைல் வந்து சின்ன ஸ்டாக்கில் இருக்கும். அப்போ இது வந்து இதை குத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எதனுடைய வளைஞ்சு வந்து இன்செக்ட் மேலே படும். இந்த மெக்கானிசம் தான் இங்கே பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஸ்டிக்மா. ஸோ இந்தமாதிரி முதல்ல வந்து நெக்டார்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுது. குத்தி எடுக்க போகும்போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டாமனை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அப்போது மேலே இருக்க ஸ்டாமன்ஸ் வந்து இது மேலே பட்டு அதில் பொலங்கெயின்ஸ் ஒட்டிக்கிறது. இப்போ இன்செக்ட் வந்து திருப்பி என்னது அடுத்த ஃப்ளார்ஸ்க்கு போகுது. வேறு ஃப்ளாரில் போகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா அப்படி நீட்டி இருக்கும்போது அந்த ஸ்டிக்மா வந்து எதில் பட்டுறது, அந்த பொலங்கெயின்ஸ் முதுகு மேலே படும்போது ஏற்கனவே பொலங்கெயின்ஸ் முதுகில் சாரி அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த இன்செக்டோட மேலே படும்போது இன்செக்டோட முதுகில் என்ன இருக்குது, ஏற்கனவே போலங்கெயின்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த போலங்கெயின்ஸ் ஈஸியாக ஸ்டிக்மாவில் ஒட்டிக்கிறோம். இதுதான் மெக்கானிசம்ஸ். ஓகே, ஸோ முதல்ல ட்ரை பண்ணும்போது வேறு ஒரு ஃப்ளாரோட போலங்கெயின்ஸ் வந்து அந்த இன்செக்டோட பின்பகுதியில் ஒட்டியிருக்கும். ஸோ அதே இன்செக்ட் வேறு ஒரு ஃப்ளாரில் போய் நெக்டார்ஸை ட்ரை பண்ணும்போது அது முதுகில் இருக்க போலங்கெயின்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டிக்மாவில் ஒட்டிக்கொள்ளும். ஓகேவா? ஸோ இது ஏன் அப்படி நடக்குது, ஏன்னா இது வந்து என்னது ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ்னால் ஆண்ட்ரிஷியம் முன்னாடியே மெச்சூர் ஆகிரும், கைனீசியம் லேட்டாக மெச்சூர் ஆகும். இந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து லீவர் மெக்கானிசம் அப்படின்றாங்க. இந்தமாரி ஒவ்வொரு ஃப்ளாரில் நிறைய ஃப்ளாரில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க. ட்ராப் மெக்கானிசம் வந்து அரிஸ்டோலோக்கியா அப்படின்றதுல இருக்கும். பிட்ஃபால் ஒரு குழியை நோக்கி கீழே ட்ராப்பிங்காக இருக்கும், மேலேருந்து கீழே விழுகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து
அதுமாதிரி கிளிப் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்னா அப்படியே வந்து என்னது ஒரு பல்ஜியாக என்டையர் கிளஸ்டராக இருக்கும். அது அப்படியே என்ன பண்ணும், இன்செக்ட்ஸு தூக்கிட்டு போயிடும். போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படியே பஸ்ட்டாக கிளிப் மாரி இருக்கும், அதை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போயிடும். அதுமாரி இந்தமாரி டைப்ஸ் இருக்கும். அதுமாதிரி பிஸ்டன் மெக்கானிசம், இது என்னது பேப்பிலோனேசி. ஓகே, அதில் வந்து என்ன இருக்கும்னா பிஸ்டன் மெக்கானிசம் ஷார்ப்பாக பாயிண்டடாக இருக்கும். ஸோ அது மூலியமாக தேக்கனது பாலினேஷன் இருக்கும். ஸோ இது வந்து லீவர் மெக்கானிசம், இதில் சால்வியாவில். ஓகேவா, ரைட். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பார்த்தோம். ஏபயாட்டிக்கில் விண்டு, அனிமோஃபில்லி, அடுத்து வந்து வாட்டர், ஹைட்ரோஃபில்லி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூவோஃபில்லி பார்த்தோம். ஜூவோஃபில்லில் ஆர்னித்தோஃபில்லி பேர்ட்ஸையும் என்டோமோஃபில்லி இன்செக்ட்ஸை மட்டும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூயூனோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ பாலினேஷன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காம்போசிட் ஈவெண்ட்டு. இது வந்து ஒன்று இணைந்து செயல்படக்கூடியது. இது வந்து என்ன பண்ணுது, பாலினேஷன் நடக்கிற விதத்தை பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் ஒரு இன்செக்ட்ஸ் எப்படி சர்வைவ் ஆகுது, அதோட என்வரான்மெண்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சு, அது யாரோட சேர்ந்து வாழுது அப்படின்றது ஒரு எவல்யூஷனரி பேட்டர்னாகவும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். அந்த எந்த ஆர்கானிசம் இருந்தால் எந்த ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆகிருக்கும், எதனால் இந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து இப்படி மாறுச்சு, இல்லை இந்த பிளான்ஸில் இந்த மாற்றம் எதனால் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து இதில் பார்க்கலாம். பாலினேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த எவல்யூஷன், ஈக்காலஜி. இந்த பாலினேஷன் எதெல்லாம் கொடுக்குது நம்மளுக்கு, எவல்யூஷன், அந்த ஃப்ளாரோட அந்த இன்செக்ட் அந்த ஃப்ளாரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் எதனால் ஏற்பட்டுருந்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எவல்யூஷன், அதுமாதிரி ஈக்காலஜி, அந்த ஃப்ளார் அந்த பிளான்ட் வந்து எங்கே வாழுது, அதோடைய சர்வைவல்னஸ் எப்படி இருக்குது, இதுக்கு நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஈக்காலஜி. அனிமல் லேர்னிங் அண்டு ஃபார் ஏஜிங் பிஹேவியர்ஸ். ஓகே, ஃபாரேஜிங் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முன்னாடி வந்து எப்படி அமைந்திருந்தது காலகட்டங்கள்ன்றதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ளார்ஸ் நாட் ஓன்லி சப்ளை த நெக்டார் பட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் தி மைக்ரோ கிளைமேட். நெக்டார்ஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, மைக்ரோ கிளைமேட், அதுக்கு இடையில் ஒரு விதமான இன்டர்சேஞ்சிங் மெக்கானிசம் மூலிமா ஒரு மைக்ரோ கிளைமேட்டை உருவாக்குது. சைட் அண்டு ஷெல்டர் ஃபார் எக் லேயிங் இன்செக்ட்ஸ். இன்செக்ட்ஸ்க்கு வந்து முட்டையிடக்கூடிய இடமாகவும் அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து இருக்குது. த அசோசியேஷன் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார் பை கெட்டிங் பாலினேட்டிங் அண்ட் என்ஸ் த ப்ராபகேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ப்ராஜெனி. ஓகே, ஸோ பாலினேஷனை வந்து என்னது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அதோட அந்த ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் வந்து அதுக்கேற்றாலும் மாடிஃபை ஆகும். ஓகே, த அசோசியேஷன் ஆஃப் த இன்செக்ட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் த ஃப்ளார் பை கெட்டிங் பாலினேட்டட் அண்ட் என்ஷூர் த ப்ராபகேஷன் ஆஃப் தி ஓன் ப்ராஜெனி. ஓகேவா, ஸோ தனக்கு தேவையான உணவை எடுத்துக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃப்ளார்ஸுக்கு அது பாலினேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அந்த இன்செக்ட்ஸ். த ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் ஆர் வெல் மாடிஃபைட் இன் ஷேப், சைஸ் அண்ட் அட்ராக்ட் த பாலினேட்டர்ஸ் அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ் த பாலினேஷன். அந்த ஃப்ளார் வந்து அந்த எந்த மாதிரியான இன்செக்டை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்குதோ அதுக்கேற்றபடி தன்னுடைய கலர், ஷேப் அண்ட் அந்த அட்ராக்ஷன்ஸை வந்து மாற்றி டெவலப் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னாங்க. அதற்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளான்ட்டும் அண்டு மாத் அப்படின்றது ஒரு அந்து பூச்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை. ஓகே, அதில் வந்து டிஜிட்டிகுலா டிஜிட்டிகுலா யூகோசெல்லா, இட்ஸ் கால் சிம்பிளாக யூகா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். இது ரெண்டும் வந்து இணைந்து இல்லை, ஒன்று இல்லைன்னா இன்னொன்று வாழவே முடியாது, அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன். எப்படின்னு பாருங்களேன், இந்த மாத் போஸ் அந்த பூச்சி என்ன பண்ணோம், போஸ் ஹோல் அந்த ஓவரியில் என்ன பண்ணுவோம், சின்னதாக ஒரு துளையை போட்டு உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறோம். ஓவரி ஆஃப் த ஃப்ளார் அண்ட் லே த எக்ஸ். அங்கே போய் என்ன பண்ண முட்டையை அந்த ஓவரியில் நிறைய முட்டையை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன, தென் இட் கலெக்ட்ஸ் அ போலன்ஸ். அப்படியே வெளியில் போய் போலன்ஸை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி போலன் கிரெயின்ஸை கலெக்ட் பண்ணி எங்கே வச்சிரும், புஷஸ் இட் டு ஃபார்ம் த பால்ஸ் டவுன் தி ஹாலோ டு த ஸ்டிக்மா. அந்த ஸ்டிக்மாவில் அந்த ஹாலோ பார்ட் இருக்கும்போது அதுதான் ஸ்டிக்மா இருக்கும். திஸ் இஸ் கால் ஸ்டிக்மா. இது கீழே என்ன பண்ணிருக்கும், ஓவரி. இந்த ஓவரியை தான் அது ஓட்டை போட்டு என்ன பண்ணுது, முட்டையிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அங்கேருந்து போலன் கிரெயின்ஸை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து இந்த இதில் அந்த ஹாலோ பார்ட்டில் வந்து வச்சிடும். போலன் கிரெயின்ஸை ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல வச்சிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஓவியில் போய் என்ன பண்ணும், ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும், சீட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தென் கலெக்ட் த போலன்ஸ் அண்ட் புஷ் இட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பால்ஸ், நல்லா உருண்டையாக உருட்டி டவுன் த ஹாலோ ரீஜன் ஆஃப் த ஸ்டிக்மாவில் வச்சிடும். அந்த ஹாலோ ரீஜன்லேருந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஓவிலோட சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும், சீட்ஸ் உருவாகும். அந்த விதைகளை வந்து யார் உணவாக எடுத்துக்கிறாங்க, யூ டேக் த சீட்ஸ் டெவலப்டு, த லார்வே ஃபீட் ஆன் டெவலப்பிங் தி சீட்ஸ். ஏன்னா அந்த ஓவரிக்குள்ளே யார் இருக்கா, அந்த முட்டை இருக்குது. அந்த முட்டை அப்படியே பொறிஞ்சு அதுலேருந்து என்ன பண்ண வெளியே வரும், லார்வே வரும். அந்த மாத்தோட லார்வே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
அந்த விதைகளை சின்ன சின்ன விதைகள் உருவாகுதுல, யூகா பிளான்ட்டில் விதைகள் உருவாகும்ல, அந்த விதைகளை உணவாக தின்று அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறுது. எல்லா விதைகளையும் உண்ணுவதில்லை, அதான் முக்கியம். நம்மகிட்ட ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் இருக்குது, நம்ம எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு வந்துடுவோம். ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி நடக்கிறது இல்லை. தட் இன்செக்ட்ஸ் cannot eat ஆல் த சீட்ஸ். ஏன்னா எல்லா சீட்ஸும் அதை சாப்பிட்ருச்சுன்னா அந்த பிளான்ட்டோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் இல்லாமல் போயிடும். அந்த பிளான்ட்டோட ஜென்ரேஷன் இல்லைன்னா இந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ண முடியாது, சர்வை பண்ண முடியாது. த சீட்ஸ் ரிமைன் அன்கன்சியூம்டு ஃபார் த ப்ராபகேஷன். சம் ஆஃப் த சீட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, அதை யார் சாப்பிட மாட்டா, அந்த லார்வை சாப்பிடாது. அது எதுக்காகனா அந்த அடுத்த ப்ராபகேஷனுக்கு பிளான்ஸ் வளர்கிறதுக்கு விட்டுரும். இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் த மாத் கேனாட் சர்வை வித்தவுட் யூகா. அந்த யூகா பிளான்ட் இல்லைன்னா மாத்தால் சர்வை பண்ண முடியாது. ஏன்னா தன்னுடைய முட்டையவே அதில் கோட்டையை போட்டு உள்ளே போய் முட்டையை போட்டு வச்சுட்டு அந்த முட்டையிலேருந்து பொறிஞ்சு வர லார்வே வளர்வதற்கான உணவாக எதை எடுத்துக்கிறது, அந்த பிளான்ட்டோட சீட்ஸ் எடுத்து தான் அது சாப்பிடுது. ஓகேங்களா, ரைட். சிமிலர்லி இன் தி அமார்ஃபோஃபிலஸ் ஃப்ளார்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா a part of the providing floral rewards also forms a safe site of our laying eggs. அமார்ஃபோஃபிலஸில் உணவு மட்டும் வழங்குறது இல்லை, அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ளார் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து முட்டையிடுவதற்கு நல்ல இடமாகவும் அது இருக்குது அப்படின்னாங்க. மெனி விசிட்டர்ஸ் கன்சியூம்ஸ் போலன்ஸ் அண்ட் நெக்டார் அண்ட் டு நாட் ஹெல்ப் த பாலினேஷன். சில நேரம் சில இன்செக்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நல்லா பறந்து வந்து நல்லா வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளார்லேருந்து போலன் கிரெயின்ஸையோ இல்லை வந்து ஹனியோ நெக்டாரையோ வந்து உணவாக எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஆனால் பாலினேஷனுக்கு எந்த வித ஹெல்ப்பும் பண்ணாது சில இன்செக்ட்ஸ். ஓகேவா, அந்தமாரி இன்செக்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் கால்ட் போலன் ஆர் நெக்டார் ராபர்ஸ். திருடைங்களாம், போலனையும் நெக்டாரையும் திருடிட்டு போகிறவங்க. ஏன்னா அது வந்து அந்த ஆர்கானிசம் பாலினேஷனுக்கு எந்த வகையிலும் ஹெல்ப் பண்ணாதனால அந்த பேர் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு தடவை வந்து மிட்டோமில் கேட்டாங்க, போலன் ஆர் நெக்டார் ராபர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, போலன் நெக்டார் ராபர்ஸ்னா தட் ஆர்கானிசம் டேக் தி போலன்ஸ் ஆர் நெக்டார்ஸ் அஸ் அ ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிறோம், பட் கேனாட் ஹெல்ப் ஃபார் தி பாலினேஷன். தட்ஸ் அ மீனிங். இன் பீஸ் ஆர்கிடில் ஓகே, அந்த தட் மீன்ஸ் அந்த இதில் வந்து குளவியில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதில் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் மிமிக்ஸ் தட் த ஃபீமேல் வாஸ்ப். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளவி போன்ற இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன இன்செக்ட்ஸு அது தன் எந்த பிளான்ட்டில் போய் நெக்டார்ஸ் எடுக்குதோ அந்த பிளான்ட் பாருங்கன்னா எந்த பிளான்ட்டில் ஒப்பேரஸ். ஓகே, ஸோ ஆர்கிட்ஸ் ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் அதிகமாக பூக்கக்கூடிய தாவரம் அது. ஓகே, அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து அந்த பிளான்ட்டோட ஃப்ளார்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃபீமேல் வாஸ்மே இருக்கும், ஃபீமேல் குளவியுமே இருக்குமா, ஃபீமேல் இன்செக்ட்ஸுமே இருக்குமா பார்க்கையில். ஸோ அந்த ஃப்ளாரை பார்த்தோன்னே ஆஹா ஃபீமேல் இன்செக்ட் தான் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு மேல் இன்செக்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா வேகமாக ஓடி போய் தே கேன் ட்ரை டு மேட்டிங். ஓகே, இனப்பெருக்கத்துக்கு என்ன பண்ணும், ட்ரை பண்ணுவான். அப்படி ட்ரை பண்ணுற மூலியமாக போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க. இந்த மேல் வேப்ஸ் ஓகே ஃப்ளவர் மிமிக்ஸ்னால் மிமிக்ரி தான். மிமிக்ரினா அது போன்ற தோற்றம் கொண்ட தட் எ ஃபீமேல் வேப்ஸ். த மேல் வேப்ஸ் மிஸ்டேக் த ஃப்ளார் ஃபார் எ ஃபீமேல் வேப்ஸ். அந்த ஃப்ளாரை ஃபீமேல் வேஸ்பாக நினச்சிக்கிறோமா யார், மேல். அண்ட் ட்ரைஸ் டு கப்புலேட், அதோட இணை சேர ட்ரை பண்ணுவோம். திஸ் ஆக்ட் அஸ் எ சூடோ கப்புலேஷன். இதுக்கு பேர் என்னது, சூடோ கப்புலேஷன். ஒரு ஃப்ளாரில் போய் யார் கப்பல் பண்ண முடியுமா, இன்செக்ட்ஸு கேனாட் பாசிபிள் டு தி இன்செக்ட் த கப்புலேஷன். ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் என்னது, சூடோ கப்புலேஷன்ட்டாங்க. ஹெல்ப்ஸ் இன் த பட் இட்ஸ் ஹெல்ப் டு தி பாலினேஷன். த பாலினேஷன் இந்த ஃபிக் அத்திப்பழம் சொல்லுவோம்ல அதில் பை தி வேப்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி அது சிமிலர் பிளான்ஸ். அதேமாதிரி இன்செக்ட் பாலினேஷனுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், பட் அந்த ஈஸியஸ்ட் டாபிக் ஆல்சோ. ஸோ நல்லா கோத்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் 1 மார்க்கு அல்லது 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ அதை நல்லா கோத்ரூ பண்ணி படிங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ஆஸ்க் மீ. தேங்க்யூ.